ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मां वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मङ्गलं मे दिशतु विनायकः मङ्गलं मे दिशतु सरस्वती मङ्गलं मे दिशतु महेश्वरी मङ्गलं मे दिशतु सदाशिवः। पाना नंबर 72 श्लोक नंबर 18। स्थौल्यं धनञ्जयः कुर्यान् मृतं चापि न मुञ्चति आकाशो बहिरप्यन्तर अवकाशं प्रयच्छति चन्द्रार्कौ कालनेतारौ प्राणापानौ शरीरिणां साक्षी पुरुष इत्येवं मूर्त्यष्टकमिदं वपुः समनस्कमिदं योगी सेवमान उपासनम् अष्टाङ्गयोगयुक्तसन् अमनस्कं स गच्छति मनः प्रसादसन्तोषः मौनमिन्द्रियनिग्रहः दया दाक्षिण्यमास्तिक्यम् आर्जवं मार्दवं क्षमा भावशुद्धिरहिंसा च ब्रह्मचर्यं स्मृतिर्धृतिः इत्येवमादयोऽन्ये च मनस्साध्यायमास्मृताः स्नानं शौचं क्रतुः सत्यं जपो होमश्च तर्पणं तपोदानं तितिक्षा च नमस्कारः प्रदक्षिणम् व्रतोपवासाद्याश्चन्ये
कायिका नियमा स्मृताः स्वस्तिकं गोमुखं पद्मं हंसाख्यं ब्राह्ममासनं नृंसिंहं गरुडं कूर्मं नागाख्यं वैष्णवासनं वीरं मयूरं भद्राख्यं सिद्धाख्यं रौद्रमासनं योन्यासनं विदुषाक्तं शैवं पश्चिमतानकं निरालम्बनयोगस्य निरालम्बनमासनं निरालम्बतया ध्यानं निरालम्बः सदाशिवः रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः प्राणसंयमः इन्द्रियाणां समस्तानां विषयेभ्यो निवारणं प्रत्याहार इति प्रोक्तं प्रत्याहारार्थवेदिभिः आधारे क्वापि मनसः स्थानं धारणचोच्यते ब्रह्म विष्णु शिवादीनां चिन्ता ध्यानं प्रचक्षते ध्यानस्पन्दनं बुद्धेः समाधिरभिधीयते मनस्कसमाधिस्तु सर्वचिन्ता विवर्जितः चित्ते निश्चलतां याते प्राणो भवति निश्चलः चित्तश्च निश्चलत्वाय योगं सज्ञानमभ्यसेत् आकुञ्चनमपानस्य प्राणस्य च निरोधनं लम्बिकोपरि जिह्वायाः स्थापनं योगसाधनं चित्ते निश्चलतां याते प्राणे मध्यपथं गते चिह्नान्येतानि जायन्ते यञ्च भूतजयात् पृथक् मलमूत्रकफाल्पत्वम् आरोग्यं लघुता तनोः सुगन्धस्वर्णवर्णत्वं प्रथमं योगलक्षणं कण्टकाग्रस्वसङ्गत्वं जलपङ्केष्वमज्जनं श्रुत्रुडादिसहिष्णुत्वं द्वितीयं योगलक्षणं बह्वन्नपानभोक्तृत्वम् आतपाग्निसहिष्णुता दर्शनं श्रवणं दूरात् तृतीयं योगलक्षणं माण्डुकप्लवनं भूमौ मर्कटप्लवनं द्रुमे आकाशागमनं चेति चतुर्थं योगलक्षणं ज्ञानं त्रिकालविषयम् ऐश्वर्यमणिकादिकम् अनन्तशक्तिमत्वं च पञ्चमं योगलक्षणं प्राणे सुषुम्नां सम्प्राप्ते नादो अन्तःश्रूयतेष्टधा घण्टादुन्दुभिशङ्खाब्दि वीणा वेणत्वादितालवत् तनूनपात्तडिताद्रात् तारे शतशनोपमं ब्रह्मनाडिं गते प्राणे बिम्बरूपं प्रकाशते श्वासाश्चरन्ति यावन्तो मनुष्यस्य दिनं प्रति तावन्ति योजनान्यर्कः श्वासे श्वासे प्रधावति 21,000 षट्शतं सहस्रसङ्ख्यया सोऽहमित्युच्चरत्यात्मा मन्त्रं प्रत्यमहायुषे सकारं च हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत् सन्धिं वै पूर्वरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत् अकारश्चापि उकारश्च मकारो बिन्दुनादकौ पञ्चाक्षर्यानुमन्याहुः प्रणवस्थानि पण्डिताः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अपीश्वरश्च सदाशिवः तेष्वक्षरेषु तिष्ठन्ति 33 तत्त्वसंयुताः गुरुप्रसादात् लभते योगम् अष्टाङ्गलक्षणं शिवप्रसादात् लभते योगसिद्धिं च शाश्वतीं सच्चिदानन्दरूपाय बिन्दुनादान्तरात्मने आदिमध्यान्तशून्याय गुरूणां गुरवे नमः।
સુરેશ્વરાચાર્યજી બ્રહ્માંડમાં જે ભગવાનની અષ્ટમૂર્તિ, એ જ અષ્ટમૂર્તિનું અહીંયા આ પિંડમાં ધ્યાન માટે આપણને સમાનતા બતાવે છે. ગઈકાલે આપણે જે જોયું તો પહેલું બતાવ્યું કયું? સપ્તધાતવ, એટલે કે પૃથ્વી. સપ્તધાતુ જે કીધા 9મા શ્લોકમાં. દ્વીપાઃ સ્યુઃ ધાતવ સપ્ત, તો કે એ પૃથ્વી છે. સ્વેદ બાષ્પદાય અબ્દય, આપણે જે સ્વેદ એટલે કે આપણો પરસેવો છે, બાષ્પ એટલે કે અશ્રુનો જળ જે છે, આ બધા અબ્દય, આ બધા સાગરો છે, એટલે કે જળ તત્વ થયું. મૂલે તિષ્ઠંતી અગ્નિ, આ પ્રકારથી ગઈકાલે મેં 10 કીધું, પણ અગ્નિ કેટલા છે? 7 પ્રકારના અગ્નિ બતાવ્યા. તો કે આ 7 પ્રકારના અગ્નિને આપણા શરીરમાં આપણે ધ્યાન કરીએ, આ અગ્નિ તત્વ થયું. એ જ રીતે 5 મુખ્ય પ્રાણ અને 5 અલ્પ ઉપપ્રાણ જે છે, આ વાયુ તત્વ થયું. આમ આ પ્રકારથી વાયુ તત્વને આપણા શરીરમાં આપણે ચિંતન કરીએ. પછી 5 પ્રકારના જે પ્રાણ દર્શાવ્યા, 5 પ્રકારના પ્રાણ પછી કે છે હવે આકાશ બહિયપી અંતર અવકાશમ પ્રયચ્છતિ. આમ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ દર્શાવ્યા પછી હવે શું કે છે? આકાશ તત્વ. આકાશ બહિરંતશ્ચ, આકાશ કેવું છે? બહાર અંદર સર્વત્ર વ્યાપ્ત આકાશ છે. અને એ આકાશનો ગુણ કેવો છે? અવકાશમ પ્રયચ્છતિ, સર્વને જે અવકાશ પ્રદાન કરનાર છે એ આકાશ છે. ચંદ્રાર્કો કાલને તારો પ્રાણાપાનૌ શરીરિણા, આ ચંદ્ર અને અર્ક એટલે કે જે સૂર્ય જે છે એ કાલને તારો, આ કાળની ગણતરી કોને કારણે છે? સૂર્યચંદ્રને કારણે. જો સૂર્યચંદ્ર ન હોય તો કાળની ગણતરી થઈ શકે જ નહીં. અને એટલે કે છે જેને કારણે આ બ્રહ્માંડમાં કાળની ગણતરી થાય છે. કાળના જે 2 નેતાઓ જે છે એ બંનેને અહીંયા શરીરમાં શું કરવાનું? પ્રાણ અને અપાન સ્વરૂપે. પ્રાણ એટલે કે સૂર્ય છે અને અપાન એટલે કે ચંદ્ર છે. આ પ્રકારથી ધ્યાન કરીએ. અને 8મું તત્વ સાક્ષી પુરુષ ઇત્યેવ મૂર્તિ અષ્ટકમિદમ વપુઃ, અને આ સાક્ષી પુરુષ, આ સાક્ષી આત્મા જે છે એ જ એ વિરાટ પુરુષ છે. આ પ્રકારથી અષ્ટમૂર્તિનું શરીરમાં શું કરવું જોઈએ? ધ્યાન કરવું જોઈએ. તો એટલા માટે આ કંઠસ્થ કરવાનું જરૂરી પડે. આવું ધ્યાન કરવું હોય તો શું કરવું પડે? આ બધું મોઢે કર્યું હોય, કંઠસ્થ હોય તો આપણે બેસીને શું કરી શકીએ? ધ્યાન કરી શકીએ કે કયા કયા અગ્નિ ક્યાં ક્યાં છે. જો આ વિચાર. આમ 7 પ્રકારના અગ્નિ, 10 પ્રકારના પ્રાણ, આ પ્રકારથી આપણે શરીરમાં ચિંતન કરીએ. પણ કે આ જે ધ્યાન કરવામાં આવે છે, આ પ્રકારથી બ્રહ્માંડનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. સમનસ્કમિદમ યોગી સેવમાન ઉપાસનમ, અષ્ટમૂર્તિ રૂપ દેહ જે છે એનું સમનસ્ક, મનસા વ્યાપ્તત્વાત સમનસ્કમિદમ, મન એમાં વ્યાપ્ત છે. એટલે કે દરેક વસ્તુનું ચિંતન મન કરી રહ્યું છે. અને એટલા માટે એ ધ્યાનને શું કહેવામાં આવે છે? સમનસ્ક ધ્યાનમ અષ્ટાંગ યુક્ત સન. પણ આ જ પ્રકારથી, જો સમજો, આ જ પ્રકારથી સમનસ્ક ધ્યાન જ્યારે કરવામાં આવે છે, એ જ ધ્યાનને જ્યારે શું કરવામાં આવે? અષ્ટાંગ યોગની સાથે જોડી દેવામાં આવે તો પેલું અમનસ્ક ધ્યાન પણ થઈ શકે. એટલા માટે આગળ કહે છે કે અષ્ટાંગ યોગ જે છે, અષ્ટાંગ યોગ અને અમનસ્ક, જો અષ્ટાંગ યોગથી જે સમાધિ જેને આપણે કહીએ છીએ એને જે સુરેશ્વરાચાર્યજી શું કહે છે? અમનસ્ક ધ્યાન. અમનસ્કમ એટલે કે અલિંગ શરીર, બહાર અંદર કોઈ લિંગ નથી, હું એક અદ્વિતીય તત્વ માત્ર છું. આ પ્રકારનું જે અમનસ્ક ચિંતન, એટલે કે મનનો પણ અધિષ્ઠાન હું છું, મનની વૃત્તિ પણ મિથ્યા છે, મનનું અધિષ્ઠાન હું ચૈતન્ય સત્ય છે. જાણો બોધમ બોધમ પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ, સર્વ વૃત્તિઓમાં પણ જે ચૈતન્ય સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થાય છે. દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મંતા, વિજ્ઞાતા, આ સર્વનો પણ જે સાક્ષી ચૈતન્ય જે છે એ જ આ વિરાટ પુરુષ ઈશ્વર તત્વ જે છે. અહીંયા ઈશ્વર એટલે સમજવાનું. માંડુક્યમાં આપણે જોયું કે અહીંયા વિશ્વ કહેવાય. વ્યષ્ટિ એટલે વિશ્વ છે, સમષ્ટિ એટલે વિરાટ છે. વ્યષ્ટિ એટલે તૈજસ છે, સૂક્ષ્મ શરીર.
સમષ્ટિ છે એટલે હિરણ્ય ગર્ભ છે. એ જ રીતે અહીંયા જે કારણ શરીર જે છે એને પ્રાજ્ઞ કહેવામાં આવે, તો સમષ્ટિને શું કહેવામાં આવે? ઈશ્વર કહેવામાં આવે. આ જ જે ઈશ્વર જે છે, અલિંગ જે ઈશ્વર તત્વ જે છે, સમષ્ટિ જે કારણ શરીર પરમાત્મા છે, એ પરમાત્માનું જ્યારે ધ્યાન કરવામાં આવે છે તો એને અમનસ્ક ધ્યાન કહેવામાં આવે. તો કે તો પછી અષ્ટાંગ યોગ જે છે એ શું છે? એટલે આપણે અષ્ટાંગ યોગને આખી પદ્ધતિ દર્શાવે છે. મન પ્રસાદ સંતોષ, વારંવાર જે કહું ને, પહેલું કોઈ પણ તમે સાધના કરો, પછી એ હોમ હોય, જપ હોય, પૂજા પાઠ હોય, ધ્યાન હોય, સત્સંગ હોય, જા સમજો. પહેલું જ કયું હોવું છે? મન પ્રસાદ. મન તમારું પ્રસન્ન છે કે નહીં? બધું કર્યા પછી જો મનમાં ક્રોધ છે, બધું કર્યા પછી જો મનમાં ખટપટ ચાલતી રહે છે, તો એ બધી તમારી સાધના ભલે પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે, પણ આ લોકમાં તમને જે આનંદ આપવો જોઈએ એ આનંદ એટલે દ્રષ્ટફળ. જા સમજો, કોઈ પણ સાધનાનું દ્રષ્ટફળ કયું છે? મન પ્રસાદ. ગીતામાં ભગવાન આની ચર્ચા કરે. રાગ દ્વેષ વિયુક્ત વિષયાનિન્દ્રિયૈશ્ચરન. ઇન્દ્રિયોમાં ભમવાનું બંધ નથી કરવાનું. ઇન્દ્રિયોથી એ વિષયમાં ચરી રહ્યો છે, એટલે કે ભટકી રહ્યો છે. પણ કેવું છે મન? રાગ દ્વેષ વિયુક્ત. રાગ દ્વેષની પ્રેરણાથી એ જતો નથી વિષયમાં, પોતાની ઈચ્છાથી એ ફરે છે. આત્મવશ્યેર વિધેયાત્મ. અને ઇન્દ્રિય કેવી છે? પોતાના વશમાં છે. તો શું થશે? પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ. પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિ અસ્યોપજાયતે. અને એકવાર જેનું મન પ્રસન્ન છે, પ્રસન્ન ચેતસ હોય, આશુ. આશુ એટલે તત્કાળ. બુદ્ધિ પર વ્યવતિષ્ઠતિ. એની બુદ્ધિ તત્કાળ આ પરમાત્મામાં શું થાય છે? સ્થિત થઈ જાય છે. એટલા માટે વૈરાગ્ય પણ ધારો કે કર્યો, પણ વૈરાગ્ય પછી પણ જો મનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક દુઃખ રહેલું છે, તો પછી એ વૈરાગ્ય પણ શું થઈ ગયો? નકામો છે. જો વિચાર, અહીંયા પેલા કચરા ભેગા કરવા વાળા આવતા હશે. એક વાર કચરો એને આપ્યો, પછી પેલા પડોશી સાથે વાત કરીએ, આજે તો આ કચરામાં નાખ્યું ને, આજે તો આ કચરામાં નાખ્યું ને, આજે આ કચરામાં વાત કરીએ. કોઈ બાળકોને ભોજન કરાવીએ તો આપણે ચર્ચા કરીએ, લાડવા ખવડાવ્યા, પૂરી ખવડાવી, શાક ખવડાવ્યું, ભજીયા કરીએ. પણ જે કચરો નાખી દીધો એનું ચિંતન કરીએ છે નહીં. સાંભળો, આ દ્રષ્ટાંત બરાબર સાંભળો. એ જ રીતે જેનો વૈરાગ્ય કરી દીધો, પછી એનું ચિંતન કરવાનું. આ મેં છોડી દીધું, આનું નામ નથી કરતો, હું ક્યારેક ખાતો જ નથી, હું તો આ કરતો. જો આ જેટલા વૈરાગ્યની ચિંતા કરે ને બધા કેવા છે? પેલો કચરો નાખી દીધા પછી કચરાનું શું કરાવે? વર્ણન કરી બતાવે. વૈરાગ્ય થયો પછી ખાધું કે નહીં ખાધું શું ફરક પડે? ઊંઘ્યો કે નહીં ઊંઘ્યો શું ફરક પડે? જો વિચાર. પણ આ જગત કેવું છે? આ જગત એવું છે કે જે સર્વનો ત્યાગ કરીને બેઠો એની કિંમત નહીં હોય. જો આ દ્રષ્ટાંત સાંભળજો. પેલો ગૌતમ બુદ્ધ કોણ બન્યું? સિદ્ધાર્થ હતો. સિદ્ધાર્થે શું જોયું? મૃત્યુ જોયું, ગરીબાઈ જોઈ, વૃદ્ધત્વ જોયું, રોગ જોયા, અને વૈરાગ્ય થઈ ગયો, અને બધું છોડીને બેસી ગયો. પેલો રાજકુમાર હતો અને છોડીને બેઠો એટલે મહાન થઈ ગયો. જો આ વિચાર. પણ શું છોડ્યું છે એના આધારે તમે મહાનતા નક્કી કરશો? આ વિચાર. પણ લોકો વૈરાગ્ય કોને આધારે નક્કી કરે છે? આને આધારે જ નક્કી કરે. અધમ તો કેટલા 5-6 વર્ષથી પુસ્તક છે અંગ્રેજીમાં, એ બહુ પ્રસિદ્ધ છે દુનિયા. ધ મોન્ક હુ સોલ્ડ હિઝ ફરારી. ફરારી એટલે દુનિયાની સૌથી મોંઘી કાર. એક અમેરિકન છે જેની પાસે ફરારી હતી અને ખૂબ પૈસાદાર હતો, પણ એ ભારતીય સંસ્કૃતિના સંપર્કમાં આવ્યો અને એણે એનું બધું જ વેચી દીધું અને શું થઈ ગયો? સાધુ થઈ ગયો. પણ એની સાધુતા નક્કી કોને આધારે થઈ? સમજાય છું કે આ વેદાંત દ્રષ્ટિ જુદી છે. આ સમજ કોને આધારે નક્કી થઈ? મોન્ક હુ સોલ્ડ હિઝ ફરારી. જો વિચાર, જો કચરો જ છે પછી એ ફરારી હોય
કે બ્રહ્માંડ હોય કે 10 કરોડ રૂપિયા હોય, જો વિચાર. પણ તમે એના આધારે જો એની સાધુતાનું મૂલ્ય કરી રહ્યા છો તો પછી એ સાધુતા છે. વૈરાગ્ય એટલે પછી છોડી જ દીધું, આ સમજો. અને છોડી દીધા પછી એની ચર્ચા કરવાની નહીં હોય. ચર્ચા કરી રહ્યા છે એનો અર્થ શું થયો? ભૌતિક રીતે ત્યાગ થયો છે, માનસિક રીતે હજી એનું મહત્વ બુદ્ધિ રસબુદ્ધિ રહેલી છે. આ સમજ આવી છે. આ ઘણી વાર ઘણા સાધુઓ હોય, આ કુંભમેળામાં જાઓ તો બહુ મજાના અનુભવો થાય. તો જાત જાતના સાધુઓ મળતા હોય, આપણે સાધુઓ બધું જાત જાતની ચર્ચા કરે, અને કોઈનું જો મગજ ફટક્યું ને કોઈ સાધુનું, અને પછી જે બોલે ને તે આપણે સાંભળતા જ રહી જઈએ. ક્યાં સમજતે હો આપ હમકો, हम भी महल में रहते थे, सब छोड़ दिया. जो छोड़ दिया નો શું થયો? ભૌતિક રીતે છોડી દીધું, પણ અભિમાન છે. શાનું છે? મેં મહેલ છોડી દીધો, એનું શું છે? અભિમાન છે. જો વિચાર, તો વૈરાગ્યનું પણ શું થઈ શકે? અભિમાન થઈ શકે. જો બરાબર થાય. એટલા માટે ચર્ચા કરું કે જો વૈરાગ્યનું અભિમાન છે તો મનની પ્રસન્નતા આવશે નહીં. કેમ? કારણ કે જે છોડ્યું છે એનું મહત્વ છે, તો એ છોડ્યાનું શું હશે? મનમાં દુઃખ હશે. આ સમજો. તો જે ચર્ચા કરે એની મહત્વ બુદ્ધિ છે, એનો શું થાય? ક્યાંક ને ક્યાંક મનમાં શું છે? કઈક અફસોસ છે. જો વિચાર, તો પછી મનની પ્રસન્નતા નહીં હોય. આ સમજો. આજે આપણે અનેક પ્રકારના સાધુઓ જોઈએ છે, અનેક પ્રકારના વેદાંતિઓ જોઈએ છે, પણ મનની પ્રસન્નતા ક્યાં છે? અને ભગવાન શું કે છે? જ્યાં સુધી તમારું મન પ્રસન્ન નથી, જ્યાં સમજો. 2 સ્થાન પર ભગવાન આ ચર્ચા કરે. એક અહીંયા આ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે, અને પછી 18મા અધ્યાયમાં મનની તપશ્ચર્યામાં ભગવાન કહે છે આત્મ પ્રસાદજમ બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? તમારું મન પ્રસન્ન, તમે પ્રસન્ન છો કે નહીં? આત્મ પ્રસાદજમ. મન તમારું, હું એ જ કહું છું, બહાર ગમે તે થઈ જાય ને, તમારા મનને બગાડવાની જરૂર નથી. આ સમજો. ગમે એવી વસ્તુ તમે ગુમાવી દો, આ પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ વિચારો, અનંત પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ વિચારો, આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ વિચારો, તો તમે જે ગુમાવ્યું છે ને એ કંઈ જ નથી. એટલા માટે પેલી આનંદ મીમાંસા તૈત્રીય ઉપનિષદમાં કરવામાં આવી કે એક મનુષ્ય આનંદ કોને કહેવામાં આવે? જો સમજો. આશિષ્ટ, બલિષ્ઠ, દ્રઢિષ્ઠ, યુવા સાધુ, અધ્યાયક. યુવાન છે, સાધુ છે, અને અધ્યાયક એટલે કે ભણેલો છે. આશિષ્ટ, દ્રઢિષ્ઠ, બલિષ્ઠ, તસ્યેયં પૃથ્વી સર્વા વિત્તાસ્ત પૂર્ણા સ્યાત સ એક માનુષ આનંદ. આપણને તો આ આનંદ નથી ઉપલબ્ધ. આ સમજો. યુવાન છે, સાધુ છે, અને ભણેલો છે. આ વિરોધી કહેવાય. આ સમજ. યુવાન છે અને ભણેલો છે, યુવાન છે અને સાધુ છે. જો આ સમજ. એ જ રીતે સાધુ બન્યો છે, પણ કેવો છે? આશિષ્ટ, નિરાશ નથી. જો સમજો. આશિષ્ટ, દ્રઢિષ્ઠ, દ્રઢ નિર્ણય છે. બલિષ્ઠ, આશિષ્ટ દ્રઢિષ્ઠ હોય ને, પણ શરીરથી પેલું પાપડ તોલ હોય, તમારા મારા જેવો. જા સમજો. પણ આ તો કેવો છે? બલિષ્ઠ. વિચાર, શરીર સૌષ્ઠવ છે, એનામાં બુદ્ધિ કોઈ પ્રકારે નિરાશ થતી નથી, અને એના નિશ્ચય કેવા છે? દ્રઢ છે. આપણે તો બાપુ નિશ્ચય કરીએ ખરા, કાલે ઉઠીને માતાજીએ વિરાટ સ્વરૂપ કરાવ્યું, કાલે આપણે ધ્યાન કરીએ. પેલો 1 દિવસ કરે, 2 દિવસ કરે, 3જે દિવસ શું થાય? પેલો કરવા બેસે ને ફોન આવ્યો ને, અડધો કલાક ફોન પર દીકરા સાથે વાત કરી, એટલે ધ્યાન શું થઈ ગયું? બાજુએ. દ્રઢિષ્ઠ. એટલું જ નહીં, સંપૂર્ણ પૃથ્વી પર જેટલી પણ સંપત્તિ છે એ બધી સંપત્તિ એની છે. સમ્રાટ, આપણે એને શું કહીએ? સમ્રાટ છે, એટલે કે રાજા પણ છે. જા સમજો. સંપૂર્ણ પૃથ્વીની સંપત્તિ એની છે, એનો શું થયો? એ આ પૃથ્વીનો રાજા છે. સ એક માનુષ આનંદ. પછી પેલું 13 વાર કે છે શત. તે શતમ માનુષાનંદઃ સ એક મનુષ્ય ગંધર્વાણામ આનંદ. આમ 100 ગણું કરતા કરતા ક્યાં પહોંચાડે છે?
જોયું? પણ દરેક વખતે શું કે છે, જેને વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે એને માટે આનંદ કેવો છે, કોઈ કિંમત નથી. જો વિચાર તો પછી મનુષ્ય ગંધર્વોનો આનંદ હોય, દેવ ગંધર્વનો આનંદ હોય, દેવતાનો આનંદ હોય, જો વિચાર ઇન્દ્રનો આનંદ હોય, બૃહસ્પતિનો આનંદ હોય, પણ જેને વૈરાગ્ય થઈ ગયો છે એની દ્રષ્ટિએ આ બધા આનંદ કેવા છે, તુચ્છ છે. જો સમજો, જ્યાં સુધી આ જગતમાં સુખ બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી મનની પ્રસન્નતા નહીં આવે. અને એટલા માટે પહેલું યોગમાં પહેલું યમ કયું છે, મન પ્રસાદ સંતોષ. બીજું કયું છે, સંતોષી નર સદા સુખી મૌનમ. મૌનમ એટલે જાસમ મુનેહે ભાવ મૌનમ, મુનિનો જે ભાવ છે. ભલે બહારથી આપણે ગ્રહસ્થ તરીકે રહીએ પણ આપણો ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, મુનિ જેવો હોવો જોઈએ. અને મુનિ કોને કહેવામાં આવે, મનનશીલ મુનિ, જે સતત મનન કરનારો, ચિંતન કરનારો છે એને જ મુનિ કહેવાય. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, દયા, આ બધું હોય ને એટલે પછી લોકો પર દયા આવતી નહીં હોય, પણ કેવો હોવો જોઈએ. આગળ આપણે જો ભાગવતમાં જોયું, આપણાથી નાના છે એના પ્રત્યે કૃપા, કરુણા, દયા હોવી જોઈએ. આપણા સમાન છે તો મૈત્રી ભાવ હોવો જોઈએ. વયમાં, જ્ઞાનમાં, તપશ્ચર્યામાં આપણાથી મોટા છે એના માટે માન અને આદર હોવો જોઈએ. એટલે કે છે દયા, દાક્ષિણ્યમ. દાક્ષિણ્યમનો અર્થ શું થાય, કુશળતા, વેઠ ઉતારવાનું નહીં. સત્સંગમાં જવાનું છે એટલે ગમે તેમ રસોઈ કરીને ચાલતી પકડ્યા જશે એમ ને. દાક્ષિણ, કોઈ પણ કામ તમે હાથમાં લો એ દરેક કામ કેવી રીતે કરવાનું છે, કુશળતાથી કરવાનું. દાક્ષિણ્ય, નાનું નાનું કામ હોય, ભલે એક નાનો કાગળ લખવાનો હોય પણ એક પણ છેકા વગર એક કાગળ આપણે લખી શકીએ. એટલા માટે હું કહું, જો સાવધાન હૈ વહી સાધક હૈ. આ સમય સાવધાનતા હોવી જોઈએ. આપણા મનમાં શું હોવી જોઈએ, સાવધાનતા હોવી જોઈએ, તો જ આ કુશળતા આવે. સાવધાનતા વગર કુશળતા આવી શકે ને. દાક્ષિણ્યમ, આસ્તિક્યમ. આસ્તિક્યમ એટલે કે શાસ્ત્ર, ગુરુ અને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે ઈશ્વર જે કરી રહ્યો છે એમાં કોઈ પ્રકારે કોઈ દોષ હોઈ શકે જ નહીં. આસ્તિક્યમ. આર્જવમ. આર્જવમ એટલે કે હૃદયની સરળતા, કોઈ પ્રકારનો કપટ ભાવ નહીં. માર્દવમ. મૃદુતા, કોઈની સાથે પણ વ્યવહાર કરીએ તો કેવો હોવો જોઈએ, માર્દવમ. બધાની સાથે આપણે પ્રેમથી વ્યવહાર કરીએ. નાનામાં નાનો માણસ હોય પણ એની સાથે પણ વાત કરીએ તો શું કરીએ, પ્રેમથી વાત કરીએ. મૃદુતા, ક્ષમા. અને ધારો કે કોઈ આપણી સાથે અવ્યવહાર કરે, અયોગ્ય વ્યવહાર કરે તો એના પ્રત્યે મનમાં શું હોવું જોઈએ, ક્ષમા. ભાવ શુદ્ધિ. આ બીજી વસ્તુ છે, ભાવ શુદ્ધિ. કોઈ પણ જળ, ચેતન, પ્રાણી, પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય, સર્વના પ્રત્યે આપણા મનમાં ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, શુદ્ધ ભાવ હોવો જોઈએ. આ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. આ સમય ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા મનમાં દુર્ભાવ આવી જ જાય. જ્યાં થોડુંક આપણું પ્રતિકૂળ થાય એટલે મનમાં તત્કાળ શું થઈ જાય, એ વ્યક્તિ હોય કે પશુ હોય કે પક્ષી હોય એ બધાના પ્રત્યે આપણા મનમાં શું થઈ જાય, થોડોક તો દુર્ભાવ આવી જ જાય. ભાવ શુદ્ધિ. મચ્છર કરડી જાય ને પછી બાપડા મચ્છરનું આવી જ બને. આ સમય પણ મચ્છર તને કરડ્યું જ નથી, મચ્છર તારા શરીરને કરડ્યું, તું એક માથા પર લઈને ફરે શું કામ. ભાવ શુદ્ધિ. અહિંસા ચ બ્રહ્મચર્યમ સ્મૃતિ ધૃતિ ઇતિ એવમ આદય. આ બધા આદય. આદિ કીધું એનું શું, અન્ય ચ મનસ સાધ્ય યમઃ સ્મૃતઃ. મનથી જેને આપણે સાધી શકીએ છીએ, મનથી જે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ એને શું કહેવાય, યમ કહેવામાં આવે. તો કે આદિ એટલે શું, એટલે ટીકાકાર કહે છે અમાનિત્વમ અદંભિતમ અહિંસા ક્ષાંતિરાર્જવમ. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન 7મા શ્લોકથી 11મા શ્લોકમાં જે 20 મૂલ્યો દર્શાવે છે એ પણ બધા આપણામાં હોવા જ જોઈએ. એતદ જ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમ અજ્ઞાનમ તદન્યથા. ભગવાન શું કહે છે,
અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ, તત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શનમ, અમાનિત્વમથી શરૂ કરીને અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં નિત્યતા હોવી જોઈએ, એટલે કે સતત સત્સંગ હોવો જોઈએ, અને તત્વજ્ઞાન આપણા જીવનનું પ્રયોજન હોવું જોઈએ. આ પ્રકારથી આ 20 મૂલ્યોને શું કહેવામાં આવે છે? એક જ્ઞાનમિતિ. આ જ્ઞાન છે. આનાથી અન્ય એટલે કે આનાથી વિરોધી છે બધા કેવા છે? અજ્ઞાન છે. એ જ રીતે 12મા અધ્યાયમાં 13 થી 20 શ્લોકમાં પણ ભગવાને શું કરે? અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્ર કરુણ એવ ચ. આ બધા પણ શું છે? યમ કહેવામાં આવે. મનોમાત્ર સાધ્યા નિવૃત્તિ લક્ષણ યોગાત અંગ વિશેષા. આ બધા જે બધા કેવા છે? મનથી અને સાધવાના છે, એટલે કે મનથી પ્રાપ્ત કરવાના છે. આપણું મન બતાવે છે. અને આ બધું શાના માટે છે? નિવૃત્તિ લક્ષણ. આજે વહેલો ચાલે. સ્નાનમ શૌચમ ક્રતુ સત્યમ જપો હોમશ્ચ તર્પણમ. હવે નિયમો બતાવે. આ યમ બતાવે. હવે શું કરે છે? નિયમ છે. સ્નાનમ, પહેલી જ વસ્તુ જો વારંવાર છે કહું, આસન કરીએ કે પ્રાણાયામ કરીએ, ગમે તે હોય, સવારે ઉઠીએ એટલે પહેલું શું કરવાનું હોય? સ્નાનમ. આજે પેલો 10-11 વાગે તો સ્નાન કરે. આ સ્નાન આધ્યાત્મિક રીતે કે ભક્તિની દ્રષ્ટિએ વિચારે તો એ પછી સ્નાન કહેવાય જ નહીં. આસન સવારે ઉઠીએ એટલે બીજું કોઈ વસ્તુ પકડ્યા વગર પહેલું શું કરી દેવાનું? સ્નાન કરી દેવું. પછી જરૂર પડે તો પાછું 11 વાગે બીજી વાર સ્નાન કરો, પણ પહેલું ઉઠીને શું કરવાનું? સ્નાનમ શૌચમ ક્રતુઃ. ક્રતુઃ એટલે કે ભગવાનને પ્રાર્થના, હોમ કરીએ. સત્યમ જપ હોમશ્ચ તર્પણમ. જપ, ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, દેવતાઓને આહુતિ આપીએ અને હોમ કહેવાય. પિતૃઓ માટે જે કરીએ એને તર્પણ કહેવાય. તપોદાનમ તિતિક્ષા ચ નમસ્કાર પ્રદક્ષિણમ. તપશ્ચર્યા કરીએ. બધી ચર્ચા આગળ થઈ ગઈ છે. દાનમ યથાશક્તિ. તિતિક્ષા એટલે કે જે પણ આપણી સાથે થઈ રહ્યું છે બધાને સહન કરવાની આપણામાં શક્તિ હોવી જોઈએ. નમસ્કાર, રોજ ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ. આ સમય મંદિરમાં પણ રોજ જવું જોઈએ, અને રોજ મંદિરમાં જઈને ભગવાનને શું કરવાનું? નમસ્કાર. પેલો બેઠો બેઠો જામ નમાવતો હોય, જો એ બેઠા બેઠો નમાવે ને એ નમસ્કાર નહીં કહેવાય. ઊભા થઈને શું કરવાનું? સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. સ્ત્રીઓને માટે સાષ્ટાંગ દંડવત નથી. આ સમય સ્ત્રીઓ તો શું કરવાનું છે? કરાભ્યામ, જાનુભ્યામ, મસ્તક. આ 5 જ અંગ છે. એનું કારણ એટલું જ છે કે સ્ત્રીઓના સ્તન જે છે, સ્ત્રીઓના સ્તન એ પવિત્ર વસ્તુ છે. એટલે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને પોષણ કરનાર કોણ છે? જ્યારે બાલ્યાવસ્થામાં કોઈ પ્રકારે શરીર અશક્ત છે અને કોઈ પ્રકારે ગ્રહણ નથી કરી શકતું, ત્યારે એ શરીરનું પોષણ કોણ કરે છે? આ માના સ્તનમાં જે દૂધ છે. એવું કહેવાય છે કે માના સ્તનમાં, પછી એ મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી હોય, આ સમજ, એવું કહેવાય છે કે એના સ્તનમાં જે દૂધ આવે છે એ ક્ષીર સાગરમાંથી આવે છે. તો સર્વ પ્રાણીઓનું પોષણ કરનાર આ સ્તન છે. અને એટલા માટે એ સ્તન શું છે? અત્યંત પવિત્ર છે. એ ભૂમિ પર લાગવા જોઈએ નહીં. સમજો. અને એટલા માટે સ્ત્રીઓએ શું છે? સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાના. એ જ રીતે આ ઘંટડી જે છે ને, એ ઘંટડી ક્યારે જમીન પર નહીં મુકાય. ઘંટડી પણ હંમેશા શું કરવાનું? કોઈ નાની ડીશ હોય ને, આ નાની પેલી સ્ટીલની ડીશ મળે, સમજો, એક સ્ટીલની ડીશ રાખવાની, એટલે જમીન પર નહીં મુકાય. ઘંટડી અને સ્ત્રીના સ્તનને શું છે? એ ભૂમિ સ્પર્શ નથી. એટલે કે છે નમસ્કાર. આ નમસ્કાર પણ રોજ કરવાનો. પ્રદક્ષિણમ, ભગવાનની રોજ શું કરવી જોઈએ? પ્રદક્ષિણા. તમને એવું થાય ને કે આ કઈ પાપ નડે છે, ભગવાનની પ્રદક્ષિણા. મંદિરમાં જાઓ અને મંદિરમાં શું કરો? કેમ? યાની કાની ચ પાપાની જન્માની ચ કૃતાની તાની તાની વિનશ્યંતિ પ્રદક્ષિણે પદે પદે. એ પ્રદક્ષિણા એક એક પદથી, એક એક પગલાથી શું થશે? સર્વ પાપનો નાશ થાય. યાની કાની ચ પાપાની જન્માની ચ કૃતાની ચ તાની તાની વિનશ્યંતિ પ્રદક્ષિણે પદે પદે પદે. પ્રકૃષ્ટ પાપનાશાય પ્રકૃષ્ટ ફલ સિદ્ધયે પ્રદક્ષિણામ કરોમિ ત્વામ પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વર. આ 2 શ્લોક બોલતા જવાનું અને શું કરવાનું? મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરીએ.
અહીંયા જ પેલું આસ્તિક્યની જરૂર પડે. માતાજી હું પ્રદક્ષિણા કરું ને મારા પાપ નાશ થઈ જાય, કોણે કહ્યું? આસ્તિક્યમ. આગળ શું કહ્યું? જો અનેક લોકો છે આ બધા કરતા 21 પ્રદક્ષિણા કરે, પછી એને માટે શક્તિ જોઈએ. પેલો ખાધા વગર કરે ને એમ નહીં. જો સમજો, ખાધા વગર પેલો પ્રદક્ષિણા કરે બીજા માટે ઉપાધિ થાય. આ સમજો. અમે આશ્રમમાં ભણતા હતા, અમારી સાથે એક હતી છોકરી, એને આ પ્રદક્ષિણાની કંઈક વાત કરીને, દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાનનું મંદિર છે, એના મગજમાં શું આવ્યું ને તો કે હું 108 પ્રદક્ષિણા કરું. તું 108 પ્રદક્ષિણા કરે, પગની હાલત શું થાય? સ્વામીજી કે તું અહીંયા ભણવા આવી છે, કર પ્રદક્ષિણા 21 કર. જો પેલો 108 પ્રદક્ષિણા કરે પછી ગીતા અને ઉપનિષદના વર્ગમાં પલાઠી વાળીને બેસવાનું હોય. જો પ્રદક્ષિણમ, વ્રત, દરેક પ્રકારના વ્રત કરવા જ જોઈએ. ઉપવાસાદ્ય છે, અન્ય કાયિકા નિયમા, આ બધા કાયિક નિયમ જે છે. અન્ય એટલે કે યોગ વિરોધી જે આહાર વિહાર. જો સમજો, યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતી દુઃખ. આ શરીરથી જે પણ બીજા કોઈ સાધના જે છે, આ બધી સાધનાઓને શું કહેવામાં આવે? નિયમાહ. આસનાની આખું લિસ્ટ આસનનું હું વાંચવાની નથી, આ સમજજો. સ્વસ્તિકાસન છે ને, ગોમુખાસન છે ને, પદ્માસન છે. જો આ બધા આસન જે છે, પણ એવું કહે છે કે આ બધા જે આસન જે છે, સિદ્ધાખ્યમ, રૌદ્રમાસનમ, આ બધા રૌદ્ર આસન છે. બીજા જે આસન જે છે, શાક્ત આસન પણ હોય, શૈવ આસન પણ હોય, પણ છેવટે આપણે જે પકડવાનું છે કયું છે? નિરાલંબ યોગસ્થ નિરાલંબનમાસનમ. આપણે જો નિર્ગુણ નિરાકાર ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું છે તો નિરાલંબનમાસનમ. આપણું આસન કેવું હોવું છે? નિરાલંબનમ, નિરાલંબતયા ધ્યાનમ, નિરાલંબ શિવ સદાશિવ. કોઈ વિશેષ આસન નહીં. જો સમજો, પદ્માસનની આવશ્યકતા નથી, પલાઠી વાળીને બેસી જવા. એટલે ગીતામાં ભગવાન કોઈ આસનની ચર્ચા એક જ કહે છે. શું કહે છે? સ્થિરમાસનમાત્મન. પાતંજલિ યોગમાં પણ શું કહે છે? આસનની વ્યાખ્યા તો છે સ્થિરમ સુખમાસનમ. સ્થિર, આપણું શરીર સ્થિર રહેવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, સુખમ એટલે શું છે? હળવા શરીરમાં હોવી જોઈએ. કોઈ પ્રકારે કોઈ ક્યાંય પણ જગ્યાએ તણાવ નહીં હોવું જોઈએ. એક વાર બેઠા પછી શું થાય? શરીરમાં, જાંઘમાં કે ઘૂંટણમાં, એડીમાં, કમર પર, ખભા પર ક્યાંય શું છે? કોઈ તણાવ નહીં. સુખમ આસન. અને એટલે શું કહે છે? આસન પર બહુ આધાર રાખવાની જરૂર નથી. એક જ સ્થિર આસન પકડી લીધું અને એ જ સ્થાન સ્થિર આસનથી શું કરવા? કરચરણાદિ સંસ્થાન વિશેષ નિયમ આલંબન રહિતમ. કોઈ પણ નિયમ નહીં. નિરાલંબનનો શું થયો? કોઈ વિશેષ આસન પર બેસીને ધ્યાન કરીએ એમ નહીં. નિરાલંબ, ખુરશી પર બેઠા ત્યાંય ધ્યાન કરીએ. ખાટલા પર બેસીને કરવાનું નહીં. કારણ કે ખાટલો અને ઊંઘ ને બેને આપણે શું કરેલું છે? જોડી દીધેલું છે. એટલે પેલો ખાટલા પર બેસે એટલે શું કરે? પેલો ઊંઘી જ જાય. જો એટલું હંમેશા કહું, ઊંઘતા પહેલા ક્યારેય માળા નહીં કરવાનું. કેમ? ઊંઘતા પહેલા માળા કરો. એટલે માળા કરો ને પછી તમે સુઈ જાઓ. એટલે મનમાં શું જોડી દીધું? જ્યારે પણ માળા કરીએ એટલે શું કરી દેવાનું? સુઈ જવાનું. પછી પેલો સવારે 10 વાગે માળા કરવા બેસે શું થાય? ઊંઘ. માળા કરવી હોય, ઊંઘ્યા પહેલા માળા કરો, વાંધો નથી. પણ નિયમથી સવારે ને સાંજે પણ શું કરવાનું? ભગવાન પાસે દીવો કરીને, અગરબત્તી કરીને પણ શું કરવાનું? ધ્યાન કરવા, માળા કરવાનું. પછી તમે પેલી માળા કરો તો વાંધો નથી. પણ પેલો રોજ જ માળા ક્યારે કરે? નહીં. આમ નિરાલંબન એટલે કોઈ પણ આસનમાં બેસીને શું કરીએ? નિરાલંબ તયા ધ્યાનમ. આ કોઈ પણ આસનનો આધાર રાખ્યા વિના એ ભગવાનનું આપણે ધ્યાન કરીએ. નિર્વિશેષ પરમાત્માનું સદાશિવ એટલે કે જે નિર્વિશેષ પરમાત્મા જે છે, મન સમાધાનમ નિરાલંબન યોગ. આ પ્રકારથી મનનું જે સમાધાન કરવામાં આવે છે એને શું કહેવામાં આવે? નિરાલંબન. બાહ્ય કોઈ પરિસ્થિતિ નહીં. જા કોઈ વિશેષ દેશ, વિશેષ કાળ, વિશેષ આસન કોઈ પણ નહીં. એને નિરાલંબન ધ્યાન કરો.
કોઈ પણ કાળમાં આપણે બેસીને ધ્યાન કરી શકીએ તો પછી એ નિરાલંબન છે. સ્વસ્તિકાદિ આસન લક્ષણાની પછી કહે છે યોગ. આ યોગ ગ્રંથમાં આટલા જ નથી, બીજા ઘણા જાત જાતના આસનો આપ્યા. પ્રાણાયામ કોને? રેચક, પૂરકશ્ચૈવ, કુંભક, પ્રાણ સંયમ, કે 3 પ્રકારના પ્રાણ છે. પ્રત્યાહાર કોને કહેવાય? ઇન્દ્રિયાણામ સમસ્તાનામ વિષયેભ્યો નિવારણમ. પ્રત્યાહાર સર્વ વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને પાછી આપણે ખેંચી લઈએ. ઇતિ પ્રોક્તમ પ્રત્યાહારાર્થ વેદિભિઃ. આમ એટલું જ નહીં, આ ધારણા જ્યારે કરવામાં આવે છે તો આ ધારણા શાના માટે કરવામાં આવે? જો વિચાર તો ધારણા આધારે ક્વાપી મનસ સ્થાપનમ ધારણા ઉચ્યતે. ધારણા શાના માટે છે? તો કે કોઈક એક વિષય, શુભ વિષયમાં, એટલે કે હૃદય આવિષ્કૃત વિષ્ણુ આદિ મૂર્તો વિત્યર્થ. ધારણા એટલે કે શું છે? આપણે જોયું એક જ દેશમાં, દેશ નિબંધશ્ચ ધારણા. એકવાર આ શરીરમાં આપણે ચિંતન કરીએ છીએ તો શરીરમાં ચિંતન કરી રહ્યા છે તો મન આપણું શરીરની બહાર જતું નથી, અને શું કહેવાય? ધારણા. કોઈ એક આધારમાં જ્યારે ભગવાનનું ચિંતન કરવામાં આવે તો એને શું કહેવાય? ધારણા કહેવાય. બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદી નામ ચિંતા ધ્યાનમ પ્રચક્ષતે સગુણ બ્રહ્મ માનસ વ્યાપાર ધ્યાનમ. જો ધ્યાન એટલે શું છે? બ્રહ્માજી એટલે આપણા જે ઈષ્ટ દેવતા, અહીંયા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કે એનો શું થયો? આપણા ઈષ્ટ દેવતાનું આપણે શું કરીએ? ધ્યાન કરીએ. એમનું નામ છે, એમની લીલા છે, એમનું રૂપ છે, આ બધાનું આપણે શું કરીએ? ધ્યાન કરી શકીએ. વિષય વિશેષ વિષ્ણાદો મનોવૃત્તિ ધારા પ્રવાહ, એ જ ધ્યાન. જો આ સમજ, ધ્યાન અસ્પંદનમ બુદ્ધે સમાધિ અભિધીયતે. આ સવિકલ્પ સમાધિ કોને કહેવામાં આવે? સંભળાય છે ને પાછળ? સવિકલ્પ સમાધિ કોને કહેવામાં આવે? તો કે છે ધ્યાનમાં કોઈ પ્રકારનું સ્પંદન નથી, બુદ્ધિનું કોઈ સ્પંદન રહેતું નથી, તો એને સવિકલ્પ સમાધિ કહેવાય. આ સ્પંદન શબ્દ સમજી લેવાનો. સ્પંદનનો અર્થ થાય કે અન્ય કોઈ વિષય નથી. પરમાત્માનું સગુણનું ધ્યાન કરીએ છીએ, એ સગુણની સગુણતા પણ છોડીને જે નિર્ગુણ પરમાત્મા જે છે, જે આત્મ સ્વરૂપે જે પરમાત્મા છે, એ નિર્ગુણ નિરાકાર પરમાત્માનું ચિંતન મન કરી રહ્યું છે. એટલે કે ગુણ કે આકાર નામ રૂપમાં બુદ્ધિનું કોઈ સ્પંદન થતું જ નથી. જ્યાં સુધી નામ રૂપ ગુણ છે ને ત્યાં સુધી જ પેલું બુદ્ધિનો સ્પંદન છે. એકવાર તમે એક અદ્વિતીય પરમાત્માનું ચિંતન કરો છો તો પછી ત્યાં બુદ્ધિનું શું છે? સ્પંદન નથી. વૃત્તિનો પ્રવાહ તો છે. આ સમજ, બોધમ બોધમ પ્રતિબોધ વિદિતમ અંગનામ અંગનામ અંતરે માધવ માધવમ માધવમ અંતરે ચ અંગના. આ સવિકલ્પ છે. કેમ? અંગના જે કહ્યું, ગોપી જે છે, અંગના એટલે ગોપી, ગોપી એટલે તમારી વૃત્તિ. માધવ એટલે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ જે અધિષ્ઠાન ચૈતન્ય જે છે એને માધવ કહેવાય. અંગનામ અંગનામ અંતરે માધવ. એક વૃત્તિ ઉઠી, વૃત્તિ શાંત થઈ ગઈ, એ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય છે. વળી પાછી વૃત્તિ ઉઠી તો બે વૃત્તિની વચ્ચે કોણ છે? અંગનામ અંગનામ અંતરે માધવ. બે વૃત્તિઓની વચ્ચે પેલો માધવ એટલે કે પરમાત્મા છે. તો વૃત્તિ પર દ્રષ્ટિ છે ત્યારે શું કહેવાય? બે વૃત્તિની વચ્ચે પરમાત્મા છે. પણ હવે દ્રષ્ટિ તમારી વૃત્તિ પરથી હટાવીને ક્યાં લઈ જાઓ? એ પરમાત્મા પર. તો શું થશે? માધવમ માધવમ ચાંતરે અંગના. નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય હું છું, એમાંથી પેલી વૃત્તિ ઉઠી, વૃત્તિ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યમાં રહે છે અને પાછી નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યમાં શું થઈ જાય છે? લીન થઈ જાય છે. ઇત્થમા કલ્પિતમ. આ રાસલીલા જે છે શું છે? આ સવિકલ્પ સમાધિ છે. આ અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી પછી બુદ્ધિમાં કોઈ સ્પંદન નથી. એટલે કે આત્મ પરમાત્માના ચિંતનથી અન્ય કોઈ સ્પંદન નથી. વૃત્તિ અટકાવવાની નથી. જો સમજો, લોકો આનો અર્થ અહીંયા શું કરે? એની વૃત્તિ શું થઈ ગઈ? કોઈ વૃત્તિ ઉઠતી નથી એવું કે. વૃત્તિ ઉઠતી નથી એમ નથી. આ દૃગ્દૃશ્ય વિવેકમાં આ ચર્ચા છે, અપરોક્ષ અનુભૂતિમાં પણ આ ચર્ચા છેલ્લે.
તો સવિકલ્પ સમાધિ એટલે કે બુદ્ધિમાં આત્મતત્વ સિવાયનું કોઈ સ્પંદન ત્યાં છે જ નહીં. કારણ કે બુદ્ધિ અને મનનું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? એ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય જ છે. એટલે બુદ્ધિ જ્યારે પોતાના અધિષ્ઠાનમાં લીન થઈ જાય છે, પોતાના અધિષ્ઠાન સિવાય અન્ય કોઈનું એ ચિંતન કરતી નથી, ત્યારે શું કહેવામાં આવે છે? અસ્પંદનમ ધ્યાનાદ અસ્પંદનમ બુદ્ધેઃ સમાધિઃ અભિધીયતે અમનસ્ક સમાધિસ્તુ સર્વ ચિંતા વિવર્જિતમ. અને જ્યારે અમનસ્ક સમાધિ, અમનસ્ક સમાધિ એટલે કે કોઈ વિશેષ પ્રકારનો પ્રયત્ન નથી, મન સહજ રીતે શું કરે છે? એ ચિંતન કરે છે. કોઈ પ્રયત્ન વિના પણ મન શું છે? યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ નંદતિ નંદતિ નંદત્યેવ. એને કોઈ વિશેષ પ્રકારે પ્રયત્ન કરવો નહીં પડે, સહજ રીતે બુદ્ધિ એની શુદ્ધ રહે. એટલે ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને કે નિવાતસ્થ દીપો નેંગતે, જે વાયુ વગરનો એટલે પવન વગરના સ્થાનમાં પેલી દીવાની જે જ્યોત જે છે એ કેવી છે? નૈંગતે, કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં વિક્ષેપ થતો નથી, એ હલતી નથી. એ જ પ્રકારે યોગીના આ યોગીનું મન શું કરે છે? એ સતત આત્મચિંતનમાં લાગેલું છે. તો અહીંયા દીવાની જ્યોત જે નિશ્ચલ એમ કહેવામાં આવે છે, બહારની દ્રષ્ટિએ નિશ્ચલ છે, પણ સતત ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે? પેલું નવું ઘી આવતું રહે છે અને નવી જ્યોત બનતી રહે છે. જો આ સમજો, એ જ રીતે એનું મન સ્પંદન રહિત છે, એટલે સતત શું કરતું રહે છે? એ ચિંતનમાં, આત્મચિંતનમાં જ લાગેલું. ચિદાનંદ રૂપોહમ શિવોહમ શિવોહમ, સતત એ ચૈતન્ય સિવાય અન્ય કોઈ જગ્યાએ નથી જતું. એને શું કહેવાય? એનો અર્થ શું થયો? જ્ઞાતૃ જ્ઞાન જ્ઞેય આવા કોઈ પ્રકારના ભેદ ત્યાં રહેતા નથી. સર્વત્ર એ શું છે? એક અદ્વિતીય. જ્ઞેય પણ એ જ બ્રહ્મ છે, જ્ઞાન પણ એ જ બ્રહ્મ છે, અને જ્ઞાતા પણ શું છે? એ જ બ્રહ્મ છે. આમ કોઈ ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં રહેતી નથી. આ પ્રકારે શું કરો? ચિત્તે નિશ્ચલતામ જાતે પ્રાણો ભવતી નિશ્ચલ. પણ કે ચિત્તની ચંચળતા જો આપણને હેરાન કરતી હોય તો પછી સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે આ ચિત્તની જો નિશ્ચલતા હશે તો પ્રાણ નિશ્ચળ થઈ જાય. ચિત્તસ્ય નિશ્ચલત્વાય યોગમ સધ્યાનમ અભ્યસયેત. ઉપદેશ સારમમાં રમણ મહર્ષિજી શું કહે છે? ચિત્તવાયવ ચિત્ક્રિયાયુતા શાખયોર્દ્વયે. ચિત્ત અને વાયુ, ચિત્ત શક્તિ અને વાયુ શક્તિ એટલે પ્રાણ શક્તિ, આ બંને છે શક્તિ મૂલિકા. મૂળ શક્તિ એક જ છે. એકને સ્થિર કરીએ એટલે બીજું સ્થિર થઈ જાય, એકને વિક્ષિપ્ત કરે એટલે બીજું વિક્ષિપ્ત થઈ જાય. મન જયારે આપણું બહુ વિક્ષિપ્ત થાય ને તો શ્વાસ પણ શું થઈ જાય? આપણા અનિયમિત થઈ જાય. મન શાંત થઈ જાય તો પેલું પ્રાણ શાંત થઈ જાય. તો એ જ રીતે મન વિક્ષિપ્ત છે, મનને પ્રાણને જો નિયમન કરી દેવામાં આવે, પ્રાણાયામ કરવામાં આવે તો મન પણ આપોઆપ શું થઈ જાય? શાંત થઈ જાય. અને એટલે કે છે આ ચિત્તને જો આપણે શાંત કરવું હોય, આ ચિત્તની જે ચંચળતા જે છે એની નિવૃત્તિ કરવું હોય તો શું કરવાનું? એક પ્રાણાયામ ઉપાય છે, અને બીજો કયો છે? યોગ અભ્યાસનમ સધ્યાનમ. ધ્યાન સહિત સંપૂર્ણ યોગનો આપણે શું કરીએ? અભ્યાસ કરીએ. વિચાર અર્જુને પણ ભગવાનને આ જ પ્રશ્ન કર્યો. ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ. ભગવાન અમારું મન ચંચળ છે, પ્રમાથી છે, દ્રઢ છે. ભગવાને શું કીધું? અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે. અભ્યાસ યોગનો ત્યાં અભ્યાસ છે, અને વૈરાગ્ય દ્વારા મનને આપણે શું કરીએ? ચિંતનથી મનને શાંત કરીએ. હવે કે છે આ કુંચનમ અપાનસ્ય પ્રાણસ્ય નિરોધનમ લંબિકો પરિજીહ્વાય સ્થાપનમ યોગ સાધનમ. હવે આ યોગની સાધના, જુદી જુદી સાધના બતાવે છે. આ કોઈ વિશેષ પ્રકાર નથી, આ સમજો, સ્પષ્ટ બહુ કરવા જેવું છે. તો કે છે આ કુંચનમ અપાનસ્ય, ગુદાદ્વારનું કુંચન કરીને અપાન વાયુને ઉપર અટકાવવામાં આવે છે, અને પ્રાણનો નિરોધ જ્યારે કરવામાં આવે, અને આપણા કંઠમાં લંબિકા ઉપરી જીહ્વાયા. તો કે તાલુમાં સ્તન આકારની આપણે પિંડ જે છે, પિંડાકાર, એને શું કે ગુજરાતીમાં આપણે? કાગડો? હા, કાકરા. તો એ સ્તન આકારનું જે છે, અને જીહ્વા જે છે, જો આ સમજો, તો જીહ્વાને શું કરવાની? એની ઉપર સ્થાપિત કરી દેવાની. એટલે જીહ્વાને વાળીને ક્યાં લઈ જવાની? ત્યાં સુધી લઈ જવાની. આને યોગ સાધના કહેવાય. આમાંનું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, આ સમજતો
ચિત્તે નિશ્ચલતામ વ્યાતે પ્રાણ્ય મધ્યપથમ ગતે. અને આ પ્રકારથી ચિત્તની નિશ્ચલતા પ્રાપ્ત કરીએ, પ્રાણને મધ્યપથે એટલે સુષુમ્ના નાડીમાં કરીએ. ચિહ્નાની એતાની જાયંતે પંચભૂત જયાત પૃથક. અને કહે છે કે આ પ્રકારથી યોગ સાધના કરવામાં આવે તો આજે પંચમહાભૂત જે છે એના પર વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ અલગ અલગ એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. તો કે પ્રથમ યોગ જે છે એનું લક્ષણ શું છે? તો કે મલમૂત્ર કફ અલ્પત્વમ. એના શરીરમાંથી અપાન અબ્જાસન, શરીરની શુદ્ધિ એટલી બધી છે કે મળમૂત્ર એકદમ અલ્પ થઈ જાય, કફ ઓછો થઈ જાય. આરોગ્યમ લઘુતા તનોહો, આરોગ્ય હોય એના શરીરમાં અને એનું શરીર હલકું. લઘુતા એટલે શું છે? કોઈ પ્રકારનો ભાર એને લાગે નહીં. સુગંધ સ્વર્ણ વર્ણત્વમ, તેજસ્વી શરીર બની જાય અને એના શરીરમાંથી સુગંધ પ્રસરે છે. આ યોગની પ્રથમ લક્ષણ છે. અને પૃથ્વીનો વિજય કહેવાય. જા સમજો, પૃથ્વી તત્વ પર જયારે વિજય મેળવવામાં આવે, જા તો કે પૃથ્વી તત્વ પર વિજય મેળવીએ. હવે અહીંયા આ ટીકાકાર આપણને દર્શાવે છે કે પૃથ્વી તત્વ પર વિજય મેળવવો, તો કે પૃથ્વી તત્વનું સ્થાન ક્યાં છે? તો કે છે કે આપણા પગથી પાદાદી જાનુ પર્યંતમ, પગથી ઘૂંટણ સહિત જે છે એ પૃથ્વી તત્વ આપણા શરીરમાં છે. અને ત્યાં સુધીનો વિજય આપણને પ્રાપ્ત થાય. જાનુ આદિના નાભિ પર્યંતમ અપાસ્થાનમ, અપાન સ્થાન એટલે કે પાણીનું સ્થાન, જળનું સ્થાન ક્યાં છે? જાનુથી તે નાભિ સુધી એ પાણીનું સ્થાન છે, અપાનનું સ્થાન. અપામ એટલે કે પાણી, જળ. નાભિથી કંઠ પર્યંત જે છે એ અગ્નિનું સ્થાન છે. અને નાભિથી ભૂમધ્ય પર્યંત છે એને વાયુનું સ્થાન કહેવામાં આવે. અને તતઃ ઉર્ધ્વમ બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંતમ આકાશ સ્થાનમ, એટલે કે ભૂમધ્યથી તે બ્રહ્મરધ્ય પર્યંત શું છે? આકાશનું સ્થાન છે. તો એનો અર્થ શું થાય? એ તે શું ધારણા અભ્યાસ ક્રમેણ, આ એક એક સ્થાન પર જયારે આપણે ધારણાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે એક એક ચિહ્ન જે પ્રગટ થાય છે એ ચિહ્નથી શું પ્રગટ થાય છે? તો કે આ ભૂતો પર આપણને વિજયની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો કે પૃથ્વી તત્વ પર જયારે એનો પોતાનો વિજય પ્રાપ્ત થાય છે તો એ લક્ષણ પેલા શ્લોકમાં બતાવ્યું એમ કે મલમૂત્ર અને કફ ઓછા થઈ જાય છે, શરીરમાંથી સુગંધ પ્રગટ થાય છે. આ બધું યોગની નિશાની છે. એને બ્રહ્મ વિદ્યા સાથે કોઈ સંબંધ નથી, આ સમજજો. એ જ રીતે કે છે જ્યારે દ્વિતીય લક્ષણ જે છે એટલે કે જળ તત્વ પર જયારે એનું વિજય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શું થાય છે? કંટક અગ્રે સ્વસંગત્વમ. આ બહુ વિશિષ્ટ બધી વાતો કરે કે કાંટો ધારો કે એને લગાવવામાં આવે તો કાંટો એને વાગે નહીં. જો આ વિચાર, કાંટો અસંગત્વમ, ધારદાર કોઈ પણ વસ્તુ જયારે વાગે છે પણ એને અનુભવ નથી અને એને કોઈ પ્રકારનો ઘા પડતો નથી. જલપંકે સ્વમજ્જનમ, જળમાં અને કાદવમાં એ ડૂબી જતો નથી. એનો શું થયો? એનું શરીર એટલું હલકું થઈ જાય છે કે જળ પર પણ ચાલી શકે છે, કાદવમાં પણ ચાલી શકે છે. દ્વિતીય ભૂમિકા ધારણા, આ ધારણા અને ધ્યાન દ્વારા આ દ્વિતીય ભૂમિકા એટલે કે જળ તત્વ પર એ વિજય મેળવે છે. ચોથું વહની અન્નપાન ભોક્તૃત્વ બાહુ અન્નપાન, આ અગ્નિ તત્વ પર જયારે વિજય મેળવે છે ત્યારે એ ગમે તેટલું ભોજન ખાય ને તત્કાળ પચી જાય, શરીરમાં દેખાય જ નહીં. જો આ વિચાર, આપણે ઘણી વાર આ બધી કથાઓ સાંભળીએ ને, દુર્વાસા મુનિ, જો આ સમજ, પેલી કથા આવે છે કે યમુનાના સામે કિનારે દુર્વાસા મુનિ આવ્યા છે, સમાચાર મળ્યા. એટલે ગોપીઓને શું કહ્યું? ગોપીઓ દુર્વાસા મુનિ માટે ભોજન તૈયાર કરો. અને દરેક ગોપી કંઈક ને કંઈક સરસ મજાના પકવાન બનાવીને લઈ આવી. પછી કે પણ કૃષ્ણ આ યમુનાને પાર કેમ કરવી? તો કઈ નહીં, ચિંતા નહીં કરે, એને જઈને એમ કહી આવ, યમુનાને એમ કહેજે કે આ તારો કૃષ્ણ જો અનાદિ બ્રહ્મચારી હોય તો અમને માર્ગ ખરી આપ. રોજ રાસલીલા કરતો હતો, આ સમજ. ગોપી હસતી હસતી ગઈ અને પછી યમુના આગળ બોલી કે હે યમુના, તારો કૃષ્ણ અનાદિ બ્રહ્મચારી હોય તો માર્ગ કરી આપ. તો યમુનાએ શું કર્યું? માર્ગ કરી દીધો. ગઈ ત્યાં દુર્વાસાજીને આપ્યું, બધું શું કરી ગયા? બહુવર્ણ ભોક્તૃત્વ, જેટલું લઈ ગઈ હતી બધું શું કર્યું? બધું સ્વાહા કરી ગયા. પેલી ગોપી જોતી જ રહી ગઈ. જો આવી કે થોડો પ્રસાદે મહારાજે રવા દીધો નહીં. હવે પાછું પાર કેમ કરવું? એટલે કે મહારાજ
આ તમને ભોજન તો કરાવ્યું, પણ આ યમુના બે કિનારે છે, અમને પાર કેમ કરવી? તો કઈ નહીં, ખાલી યમુના રાણીને એવું કહેજો કે આ દુર્વાસા અભોગતા હોય તો અમને માર્ગ કરી આપે. અને ગોપી ત્યાં જઈને બોલી કે જો દુર્વાસા અભોગતા હોય તો શું કરી આપે? તું માર્ગ કરી આપે જા. આમ પેલો અગ્નિ તત્વ પર જયારે વિજય મેળવે છે ત્યારે એ અન્ન કોઈ પણ જે છે બાહુવ અન્નપાન ભોક્તૃત્વમ આ તાપ અગ્નિ સહિષ્ણુત્વમ, ગમે એવી ગરમી પડતી હોય એ સહન કરી શકે છે. દર્શનમ શ્રવણમ દૂરાત, દૂરનું એ શ્રવણ કરી શકે છે, દૂરના એ દર્શન કરી શકે છે. આ તૃતીય લક્ષણ થયું. મંડુક પ્લવનમ ભૂમૌ મર્કટ પ્લવનમ ધ્રુમે આકાશ ગમનમ ચૈતિ ચતુર્થમ યોગ લક્ષણમ. આ વાયુ તત્વ પર જયારે આપણે વિજય મેળવીએ છીએ તો વાયુ તત્વ પર વિજય મેળવવાને કારણે શું થાય? તો કે દેડકાની જેમ એ કૂદકો મારી શકે છે, વાંદરાની જેમ વૃક્ષ પર એ કૂદકા મારી શકે છે અને આકાશ ગમન કરી શકે છે. પંચમમ આકાશ તત્વ પર જયારે વિજય પ્રાપ્ત થાય છે તો કે છે જ્ઞાનમ ત્રિકાલ વિષયમ, ત્રણેય કાળનું એને જ્ઞાન હોય છે. ઐશ્વર્યમ અણિમાદિના, આ જે અષ્ટ જે શક્તિ કહેવામાં આવે છે, અષ્ટ સિદ્ધિ જે કહેવામાં આવે છે, અણિમાદિ જે અષ્ટ સિદ્ધિ છે એને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અનંત શક્તિમત્વમ છે, અને એની પાસે અનંત શક્તિ હોય છે, કોઈ એને કંઈ કરી શકે એમ. જો શંકરાચાર્યજીને અનેક લોકોએ શું કર્યું હતું? પેલો વાઘ મોકલ્યો અને મારવા માટે અનેક પ્રકારથી એમનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, કોઈ શંકરાચાર્યજીનું બગાડી શક્યા નથી. કેમ? અનંત શક્તિમત્વમ ચ પંચમમ યોગ લક્ષણમ. આ પ્રકારથી આ યોગ લક્ષણ છે. હવે કે છે સુષુમ્ના પર જયારે પ્રાણે સુષુમ્નામ સંપ્રાપ્તે, આ પ્રાણ આગળ જોઈ ગયા આપણે, મધ્ય પથી ગચ્છતિ, આ પ્રાણ જયારે મધ્ય માર્ગમાં ચાલે છે, એટલે કે સુષુમ્ના નાડીમાં જયારે પ્રાણ ચાલવા માંડે છે અને પ્રાણ પર જયારે વિજય મેળવે છે ત્યારે શું થાય છે? એટલે કે છે પ્રાણે સુષુમ્નામ સંપ્રાપ્તે, પ્રાણ જયારે સુષુમ્ના નાડીમાં પ્રવેશે છે, નાદઃ અંતઃ શ્રૂયતે અષ્ટદા, અંદર અને 8 પ્રકારના સુંદર અવાજ એટલે કે ધ્વનિનું શ્રવણ થાય છે. તો કયા કયા? ઘંટનો નાદ, દુંદુભીનો નાદ, શંખાનો, અબ્ધ વીણા, વીણે, વેણુ આદિ, તાલવત, તાલબદ્ધ એને શું છે? અનેક પ્રકારના ધ્વનિનો શ્રવણ એને થાય છે. તનુતમ પાટિત ગાવિત, એટલું જ નહીં, તનુતપાદ તનુ, આ બધા શ્લોક હોય ને, એ શ્લોકનો બધો છંદ બેસાડવા માટે પેલા જાત જાતના શબ્દો વાપરતા હોય. આહોસ્વીદ, જો આટલો મોટો શબ્દ છે. આહોસ્વીદ નો અર્થ થાય અથવા, વા, પણ વાને બદલે પેલું શ્લોક બેસાડવાનો હોય ત્યારે શું કરે? આહોસ્વીદ. એ જ રીતે અહીંયા શું કે છે? તનુ નપાત, તનુ નપાત એટલે અગ્નિ, તડિત, તડિત એટલે કે આ વિદ્યુત, વીજળી, તારા, તારા, તારેશ, તારેશ એટલે તારાનો જે ઈશ, જે ચંદ્ર, તપનઃ, તપનઃ એટલે કે સૂર્ય, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વિદ્યુત અને અગ્નિ ઉપમમ. આ પ્રકારથી આ બધાની ઉપમા અહીંયા આપી રહી. બ્રહ્મનાડીમ ગતે પ્રાણે બિંબ રૂપમ પ્રકાશતે. આ પ્રકારથી આ જયારે અહીંયા કોઈ ભૂલ છે, જો શ્લોક ભૂલ છે, બરાબર જ છે લખેલું. આપણે બોલ્યા ત્યારે ગોટાળો પડેલો. તનુ નપાત તડિત, તડિત ને તડિત, તડિત, તારા, તારેશ, શ, તપન, ષટકોણ નો શ છે ને, તપન જોઈએ, તપન એટલે કે આ સૂર્યને તપાવનારો સૂર્ય, તપન ઉપમમ, તારેશ તપન ઉપમમ, પ છે અહીંયા, શ નહીં જોઈએ, પ જોઈએ, પ, તપન. શું કે છે? બ્રહ્મનાડીમ ગતે પ્રાણે. આ રીતે જયારે બ્રહ્મનાડી, સુષુમ્ના નાડીમાંથી બ્રહ્મનાડીમાં જયારે આ પ્રાણ પ્રવેશે છે ત્યારે શું થાય છે? તો કે આ પ્રકારનો પ્રકાશ એના શરીરમાં સૂર્ય સમાન, ચંદ્ર સમાન, તારા સમાનનો પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે. શ્વાસાશ્ચર્ય, એટલું જ નહીં, પ્રણવની અભિવ્યક્તિ કાલે જોઈશું 8 અને 10. આવતીકાલે આપણે આગળ. હવે આ પ્રણવની ચર્ચા અહીંયા કરે છે. આ પ્રણવના ધ્યાનની ચર્ચા જે છે એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું.
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः